जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्तर शिष्य माता भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ISKCON BBD founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्तर शिष्य माता
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा माधव सखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री सिंहदेव प्रहलाद महाराज की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Padantikam Vandeham Shri Gura Shri Juta Padakamalam Shri Gurung Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Nitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakhanitanscha Namong Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaudatishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanang Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jaya Mudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nastike आज के আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন শ্লোক সংখ্যা 9 থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব মৈত্রেয় উবাচ সেয়ং ভগবত মায়া জন্ময়েন বিরুদ্ধতে ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য कार्पण्यमुत वंदनम मैत्रेय उवाच श्रेयं भगवतो माया
जन्मयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनम् मैत्रेय उवाच श्रेयं भगवतो माया जन्मयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनम् মাতা যেটা কেউ বলবেন मैत्रेय उवाच मैत्रेय बोलें सा इयं এই প্রকার উক্তি ভগবত পরমেশ্বর ভগবানের মায়া মায়া যত যা নয়ন ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা বিরুদ্ধতে পরস্পর বিরোধী হয় ঈশ্বরস্য পরমেশ্বর ভগবানের বিমুক্তস্য নিত্য মুক্তের কার্পণ্যম অপর্যাপ্ততা উত কি বলার আছে বন্ধনম বন্ধন। এই শ্লোকের অনুবাদ এবং তাৎপর্য শিল প্রভুপাদকৃত। অনুবাদ শ্রী মৈত্রেয় বললেন কোনো কোনো বদ্ধ জীব এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যে পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আবার সেই সঙ্গে তারা এও মানে যে ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত যুক্তির বিরোধী। অনেক বড় তাৎপর্য প্রভুপাদ লিখছেন। কখনো কখনো মনে হয় যে পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান কখনো জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়াশক্তির কারণ হতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহিরঙ্গ মায়াশক্তিও যে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাসদেব যখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন তখন তিনি জীবের শুদ্ধ জ্ঞান আচ্ছাদনকারী ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তিকেও ভগবানের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন। ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি কেন এইভাবে কার্য করে সেই সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর মতো মহান ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও অপরা মায়াশক্তি ভগবানের পরাশক্তি থেকে ভিন্ন, তবুও তা ভগবানের বহু শক্তির একটি শক্তি এবং তাই সত্যগুণ আদি প্রকৃতির গুণগুলি অবশ্যই ভগবানেরই গুণ। শক্তি এবং শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান অভিন্ন, এবং যদিও এই শক্তি ভগবানের সঙ্গে এক ও অভিন্ন, তবুও তিনি কখনো এই শক্তির বশীভূত হন না। জীব যদিও ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তবুও তারা জড়শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের 5 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবানের অচিন্ত যোগম ঐশ্বরম বর্ণনা করা হয়েছে। কুপমণ্ডুক দার্শনিকেরা তা বুঝতে ভুল করে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ দরিদ্র নারায়ণ হয়ে যান, সেই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা প্রতিপাদন করে যে
মায়াশক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশীভূত করে। শিল জীব গোস্বামী এবং শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিন্তু তার ব্যাখ্যা করে অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে সূর্য যদিও পূর্ণ জ্যোতির্ময়, তাহলেও মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত সূর্যের বিভিন্ন অংশ। সূর্য ব্যতীত মেঘ অথবা অন্ধকারের দ্বারা আকাশের আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অথবা পৃথিবীতে তুষারপাত সম্ভব নয়। যদিও সূর্যরশ্মির দ্বারা জীবন পুষ্ট হয়, সূর্য কর্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার এবং হিমের দ্বারা জীবন বিচলিত হয়। কিন্তু এটিও সত্য যে সূর্য কখনো অন্ধকার, মেঘ অথবা তুষারপাতের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। সূর্য এই সমস্ত বিঘ্ন থেকে অনেক অনেক দূরে। মূর্খ মানুষেরাই কেবল বলে যে সূর্য মেঘের দ্বারা অথবা অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। তেমনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান জরা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, যদিও সেই প্রকৃতি তারই অসংখ্য শক্তির একটি শক্তি। পরাশ্র শক্তির বিবিধৈব সুরয়েতে। পরব্রহ্ম মায়ার দ্বারা অভিভূত হন, সেই কথা প্রতিপন্ন করার কোনো কারণ নেই। মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত কেবল সূর্য রশ্মির এক অতি নগণ্য অংশকে আচ্ছাদিত করতে পারে। তেমনি জরা প্রকৃতির গুণ কিরণ সদৃশ জীবদের প্রভাবিত করতে পারে। এইটি জীবের দুর্ভাগ্য যে তার শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দকে জরা প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে, যদিও তা অবশ্যই বিনা কারণে নয়। শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দের এই আবরণের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞা, সেই শক্তি যা ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারকারী অনুসদৃশ জীবের উপর ক্রিয়া করে। বিষ্ণু পুরাণ, ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মতে জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি সম্ভূত এবং তার ফলে তারা সর্বদাই ভগবানের শক্তি এবং কোনো অবস্থাতেই তারা শক্তিমান নয়। জীবেরা হচ্ছে সূর্য কিরণের মতো। যদিও পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে সূর্য এবং তার কিরণের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই, তবুও সূর্যের কিরণ কখনো কখনো মেঘ অথবা তুষারপাত রূপ সূর্যের শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। তেমনি জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের উৎকৃষ্টা প্রকৃতির সঙ্গে এক, তবুও তাদের নিকৃষ্টা জরা প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ অগ্নি, কিন্তু স্ফুলিঙ্গের দায়িকা শক্তি অগ্নির থেকে ভিন্ন। স্ফুলিঙ্গ যখন অগ্নি থেকে দূরে যায়, তখন তা অগ্নিবিহীন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও তার মধ্যে অগ্নির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার শক্তি নিহিত থাকে, তবুও স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ড হতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নির অংশরূপে চিরকাল তার ভিতর থাকতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই তার দুর্ভাগ্য এবং দুঃখ দুর্দশা শুরু হয়। স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে মূল অগ্নিসদৃশ্য পরমেশ্বর ভগবান কখনো মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না, কিন্তু স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীব মায়ার মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান তার নিজের অপরা প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হতে পারেন। এই মতবাদটি নিতান্তই হাস্যকর। ভগবান মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীবেরা তাদের বদ্ধ অবস্থায় মায়ার অধীন। এটি হচ্ছে ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। কূপমণ্ডুক সদৃশ দার্শনিকেরা বলে যে পরমেশ্বর ভগবান জরা প্রকৃতির সত্যগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। আসলে তারা নিজেরাই সেই মায়া শক্তির দ্বারা মহাচ্ছন্ন, যদিও তারা মনে করে যে তারা হচ্ছে মুক্ত আত্মা। ভ্রান্ত এবং শ্রমসাধ্য বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তাদের সেই মতবাদ তারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, যা হচ্ছে ভগবানের সেই মায়া শক্তিরই উপহার। কিন্তু কূপমণ্ডুক সদৃশ দার্শনিকেরা তাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের ফলে তা বুঝতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবতের 6ষ্ঠ স্কন্ধের 9ম পরিচ্ছেদের 34 শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, দূরবোধ ইবত অবায়ং বিহার যোগ যদস্বরণ ও শরীর ইদন বেক্ষিস তস্মাৎ সমবায় আত্ম নৈবাবি বিক্রিয়মানেন স্বগুণম গুণ সৃজসী পাশি হরসি। পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করে দেবতারা বলেছেন, যদিও তার কার্যকলাপ দুর্বোধ্য, তবুও তার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় তারা নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত।
তারা কিয়দংশে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। দেবতারা স্বীকার করেছেন যে ভগবান যদিও জড় প্রভাব এবং সৃষ্টি থেকে ভিন্ন, তবুও দেবতাদের মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। লম্বা তাৎপর্য এবং দার্শনিক তাৎপর্য। আশা করি আপনারা এখনো জাগ্রত আছেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মুখম করতি বাচলম পঙ্গুল্লঙ্ঘায়তে গিরিং যৎকৃপা তমহম বন্দে শ্রী গুরুং দীনতারিণম পরমানন্দ মাধবম শ্রী চৈতন্য ঈশ্বরম। এই শ্লোকে প্রভুপাদ এত বড় তাৎপর্য কেন লিখলেন? কারণ এই শ্লোকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক বিচারে। কারণ ধর্মের নামে যে আমাদের ভুল ধারণা, সেই ভুল ধারণাকে প্রভুপাদ দূরীভূত করতে চাইছেন। কারণ অনেক ধরনের দর্শন রয়েছে। তো একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় দর্শন হচ্ছে যে ভগবানও মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এটা একটা জনপ্রিয় দর্শন, যেটা মহাপ্রভু কঠোরভাবে সেটার প্রতিবাদ করেছেন এবং খণ্ডন করেছেন। সেই কারণে ছিল প্রভুপাদ এই শ্লোকের এত বড় তাৎপর্য লিখছেন। তাৎপর্যের সার কি? তাৎপর্যের সার হচ্ছে জীবাত্মা ভগবান নন, জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অংশ। মাময়ী বাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন, সনাতন অংশ। এই না যে আজ অংশ, তপস্যা করার পরে পূর্ণে পরিণত হবে, এটা আরেক সিদ্ধান্ত, আরেক দর্শন। এখন মায়াগ্রস্ত আছি, তারপরে মায়া মুক্ত হয়ে গেলেই আমিও ভগবান হয়ে যাব, এটা একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে। তো সেই কারণে ভগবদ গীতায় ভগবান বলছেন মাময়ী বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন। সনাতন নিত্যভাবে জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অংশ। পরাশক্তি, অপরাশক্তি এবং জীবশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরাঙ্গা শক্তি, তথস্থা শক্তি। তো জীবাত্মা হচ্ছে পরাশক্তির অংশ, কিন্তু যেহেতু জীবাত্মা অংশ, সেই কারণে জীবাত্মা ভগবানের যে বহিরাঙ্গা শক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান কখনো বহিরাঙ্গ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কারণে ভগবানকে বলা হয় মায়াধীশ, আর জীবাত্মা হচ্ছে মায়াধীন। এই সরল সিদ্ধান্তগুলো যদি আমরা ঠিকমতোভাবে বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না ভক্তি জীবনে অগ্রগতি করার জন্য। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এক, জীবাত্মা ভগবান নয়, প্রথম সিদ্ধান্ত। জীবাত্মা এবং ভগবান গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভিন্ন। অচিন্ত ভেদাভেদ যে দর্শন চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন, ঠিক যেভাবে প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছেন তাৎপর্যে, অগ্নিকুণ্ড আর অগ্নির স্ফুলিঙ্গ দুটোই অগ্নি, কিন্তু দাহ্য শক্তি তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ অগ্নি যে কুণ্ড সেটি হচ্ছে পূর্ণ, আর অগ্নির যে স্ফুলিঙ্গ সেটি হচ্ছে অংশ। সূর্য এবং সূর্যের কিরণ, সূর্য হচ্ছে পূর্ণ আর সূর্যের কিরণ হচ্ছে অংশ। বোঝা যাচ্ছে? এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেভাবে সূর্যের কিরণ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সূর্য কখনো মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হবে না। ঠিক একইভাবে ভগবান কখনো মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, কিন্তু ভগবানের অংশ জীবাত্মা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারে। এইটা হচ্ছে এত বড় তাৎপর্যের সারাতি সার। তো পরিষ্কার হয়েছে?
কার কার পরিষ্কার হয়েছে বোঝাটা হাত তুলবেন, তারপরে আমি বলবো এখন। ঠিক আছে, তো দার্শনিক জিনিসটাকে আমাদেরকে সরলভাবে এখন বুঝতে হবে। তো জীবাত্মা দু প্রকারের আছে, নিত্য মুক্ত আর নিত্যবদ্ধ। নিত্য মুক্ত জীবেরা থাকে চিন্ময় জগতে, আর নিত্যবদ্ধ জীবেরা থাকে জড় জগতে। তা আমরা কোন জগতে আছি? বাহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই তো? কারো সন্দেহ আছে? না। তো জড় জগতে আমরা রয়েছি, চিন্ময় জগতে আমরা নেই। চিন্ময় জগৎটা কিরকম বুঝতে এখনো অসুবিধা হচ্ছে। আমরা শুনেছি, কিন্তু অনেকেরই হয়তো সেই অভিজ্ঞতাটা নেই। এই জন্য নিত্য চিন্ময় জগতের কথা শুনলে একটু গল্পের মতো মনে হয়, কিন্তু গল্পের মতো মনে হলেও তার প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ধীরে ধীরে সেই নিত্য চিন্ময় জগতের অনুভূতি আমরা লাভ করতে পারব। তো নিত্যমুক্ত জীব চিন্ময় জগতে নিত্য ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে, আর নিত্যবদ্ধ জীব এই জগতে জন্ম মৃত্যু জরাবাদির চক্রে আবর্তিত হয়। কেন এই দশা হয়? খুব সুন্দরভাবে মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন। কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে ঝাপটিয়া ধরে। কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভগবাঞ্ছা করে। ভোগ বাসনা কোথা থেকে আসছে? যখন আমরা কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে যায়। কৃষ্ণ বহির্মুখ আর কৃষ্ণ উন্মুখ আগেও আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। যখন আমরা কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকব সে হচ্ছে কৃষ্ণ উন্মুখ, আর যখন আমরা কৃষ্ণের দিকে পেছন করে থাকব, অর্থাৎ কৃষ্ণকে পেছন দিকে রাখবো, তাহলে কৃষ্ণ বহির্মুখ। আর কৃষ্ণ যদি পেছনে থাকে, সামনে কে থাকবে? মায়া থাকবে। এই জন্য বলা হচ্ছে কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ারও অধিকার। তা আমাদের এই দশা কেন, এই বদ্ধ অবস্থা আমরা কেন প্রাপ্ত হয়েছি? তার কারণ হচ্ছে আমরা কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে গেছি। আর কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়ার ফলে আমাদের কি ইচ্ছা হয়েছে? ভোগ করার ইচ্ছা। ভোগ করার ইচ্ছা মানে আমি মালিক এবং এটি আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করা দরকার। এই মানসিকতা বদ্ধ জীব লাভ করে, এটাকে বলে ভোগ বাসনা। তো ভোগ বাসনা কোথা থেকে আসছে? অবিদ্যা থেকে আসছে। যখনই আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাব তখন কি হবে? কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। সুখ দেয় না, সংসার দুঃখ বলছে। সংসার সুখ হলেও ভালো লাগতো, কিন্তু অনেকে সংসার সুখ পেতে চায়। কিন্তু সংসার মানে খালি পরিবার জীবন না। অনেকে ভাবে বিয়ে করেছে মানে সংসার। যারা করেছে তাদের একটু বেশি সংসারের প্রভাবটা পড়ে, কিন্তু যারা এই জগতে রয়েছে তাদের প্রভাব, এই জগতের প্রভাব তাদের উপর পড়ে। সেটা বলে সংসার। সংসার মানে যেটা নকল তাকে আসল বলে মনে করা, সেটা হচ্ছে সংসার। তা আমরা এই জড় জগৎটাকে ভাবছি এইটাই আসল জায়গা। অনিত্য জড় জগৎকে আমরা ভাবছি এইখানেই আমি থাকব। এই জগতে সব থেকে আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির মহারাজকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, তো যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন সবাই একজনের সামনে একে একে শরীর ছাড়ছে, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করছে, কিন্তু সে ভাবছে আমি মনে হয় বেঁচে যাব, কোনো রকমে ম্যানেজ করে আমি বেরিয়ে যাব মনে হচ্ছে। আমরা কখনো ভাবছি না যে আমাকেও সেই পথে যেতে হবে, এবং সেটা মায়া আমাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। মায়ার কাজটা হচ্ছে আবরণাত্মিকা মায়া, আমাদেরকে অবিদ্যার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করে রাখে। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন না, আমরা ঘুমিয়ে আছি, ঘুমিয়ে আছি। যেন মহাপ্রভু বলছেন জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদও বলে।
কত নিদ্রায় যাও মায়া পিশাচির কোলে। মায়া পিশাচির কোলে আমরা ঘুমাচ্ছি। ভালো লোকের কোলে ঘুমাচ্ছি না, কার কোলে ঘুমাচ্ছি? মায়া পিশাচি। পিশাচির কি কাজ জানেন তো? খুব ভালো কাজ করে না পিশাচি। সেই পিশাচির কোলে আমরা খুব আনন্দে ঘুমাচ্ছি। মায়া পিশাচ, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। এখন মহাপ্রভু আমাদেরকে জাগানোর চেষ্টা করছে। কি বলে জাগানোর চেষ্টা করছে? তিনি একটা ওষুধ নিয়ে এসেছেন, যে ওষুধটা খেলে আমরা জেগে যাব। সেটা কি? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মহৌষধি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটা হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লকের মতো। অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি আমরা মঙ্গল আরতি ওঠার সময় অ্যালার্ম দিয়ে রাখি কেন? অ্যালার্মের শব্দে আমাদের ঘুমটা ভেঙে যাবে। আর যারা ঘোরতম থাকে কোনো অসুবিধা হয় না, অ্যালার্মও বাজতে থাকে, সেও ঘুমাতে থাকে, তাদেরকে জাগানো খুব কঠিন। আর অনেকে আবার জেগে জেগে ঘুমায়, তাদেরকেও জাগানো খুব কঠিন। কিন্তু যারা জাগতে চায় তারা অ্যালার্মের আওয়াজে জেগে ওঠে, তাই তো? স্বাভাবিকভাবে। তাই মহাপ্রভু আমাদেরকে এই অ্যালার্ম ঘড়ি দিয়েছেন। আমরা যদি ভগবানের কথা, ভগবানের নাম যদি শ্রবণ করি, তাহলে কি হবে? আমরা জেগে উঠব, জীব জাগো। তো সেই কারণে বলা হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করহ উদয়। তো জেগে ওঠার পন্থা হচ্ছে শুনতে হবে, ভগবানের কথা নিয়মিতভাবে শুনতে হবে, তাহলে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠব। নিত্যম ভাগবত সেবায়া বলা হচ্ছে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্ট। তা আমাদের এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা হচ্ছে নিয়মিতভাবে ভাগবত সেবা। ভাগবত সেবা মানে ব্যক্তি ভাগবতের সেবা এবং গ্রন্থ ভাগবত থেকে শ্রবণ করা। এই দুটি কার্য যদি আমরা করতে পারি, তো ধীরে 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 আমরা এই মায়ার প্রকোপ থেকে মুক্ত হব। তো ভগবান বলছেন দৈবী হেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামে বজ প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে। যারা বলে যে ভগবান মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এই শ্লোক তাদের পড়া উচিত। ভগবান বলছেন যে আমার মায়া, দৈবী হেসা গুণময়ী মম মায়া, আমার মায়া, তাকে অতিক্রম করা খুব কঠিন। কে বলছেন? ভগবান বলছেন খুব কঠিন। কিন্তু অতি সহজেই সেই মায়াকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। কিভাবে? মামে বজ প্রপদ্যন্তে। আমরা যদি ভগবানের চরণে শরণাগত হই, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের চরণে শরণাগত হই, শ্রী শ্রী পঞ্চতত্ত্ব ভগবানের চরণে শরণাগত হই, প্রহ্লাদ নৃসিংহের চরণে শরণাগত হই, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মারিনীর শ্রীচরণে শরণাগত হই, তাহলে আমরা অতি সহজে মায়াকে অতিক্রম করতে পারব। তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? যে ভগবান মায়ার অধীন না ভগবান মায়ার অধীশ্বর? তো ভগবান হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর। মায়া ধক্ষণ প্রকৃতি সুয়েতে সচরাচরম হেতু নানন কন্তে জগৎ বিপরিবর্ততে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা কি বলে? ভগবান বলছেন অবজানন্তি মাং মূরা মনুসংতরিমাশ্রিতা পরম ভাব অজানন্ত মম ভূত মহেশ্বরম। আমি যে পরমেশ্বর ভগবান, তারা কারা জানে না? যারা মূর্খ। তারা ভাবছে যে আমিও তাদের মতো একটা মানুষ। মনুষ্য জ্ঞান, ভগবানকে মনুষ্য জ্ঞান করে। রামচন্দ্র যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, রাবণ কান্না করছে, রাম বলছে এ আবার কিসের ভগবান? পত্নী বিয়োগে কান্না করছে, এটা আবার কিসের ভগবান? তারা ভাবছে ইনিও মনে হচ্ছে মায়ার অধীন। কৃষ্ণ দুধ খেতে পাচ্ছে না বলে কান্না করছে, এটা আবার কিসের ভগবান? সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা, তিনিও বিমোহিত হয়ে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ বন্ধুদের মুখ থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছে, কিসের ভগবান? এরকম ভোগ অফারিং তো আমি কখনো জানি না, কাউকে শেখায়নি আমি।
তো কি করে কৃষ্ণ ভগবান হবে? এটা হচ্ছে মায়ার প্রভাব। কিন্তু ব্রহ্মা যে বিমোহিত হলেন এটা ভগবানের ইচ্ছাই হলেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বদ্ধজীব মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে যায়। এই জন্য ভগবান বলছেন না, নাহং প্রকাশ সর্বস্ব যোগ মায়া সমাবৃত, আমি তার কাছে প্রকাশিত হই না। কেন? আমি যোগ মায়ার দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখি। তো ভগবান আমাদের থেকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখছে কার দ্বারা? যোগ মায়ার দ্বারা। আর আমরা কার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছি? মায়া দ্বারা। দুটো মায়া আচ্ছাদন। কৃষ্ণ কোন মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখে নিজেকে? যোগ মায়ার দ্বারা। আর আমরা কার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছি? মহামায়া। তো ভগবানকে দর্শন করতে গেলে কি করতে হবে? এই দুই মায়াকে অতিক্রম করতে হবে। তো উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, এই মন্দিরে যদি ঢোকে যান, তো মন্দিরে বাইরে যারা থাকবে তারা ভগবানকে দেখতে পাবে? দেখতে পাবে না। কেন দেখতে পাবে না? কারণ মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত, অর্থাৎ দেওয়ালের বাইরে রয়েছে, যেন ঢুকতে পারছে না। যদি কেউ ভেতরে ঢুকে গেল, মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল, তাহলে দেখতে পাবে ভগবানকে। যদি পর্দা বন্ধ থাকে, ওই পর্দাটা হচ্ছে যোগমায়া, আর এই দরজাটা হচ্ছে মহামায়া। আমরা নিজের ইচ্ছায় এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে পারি, কিন্তু ভগবানকে যদি দর্শন করতে হয় তাহলে পূজারী যদি পর্দা না খোলে তাহলে দর্শন হবে না। তাই নিজের চেষ্টায় ভগবানকে দর্শন করা যাবে না। মন্দিরে ঢুকতে পারেন, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করতে গেলে ভগবানের কৃপা লাগবে। তাই এই দুই শক্তি, যোগমায়া শক্তি আর মহামায়া শক্তি। দীক্ষা হয়ে গেল, তার মানে একটা পাস মিলল মন্দিরে ঢোকা। তার মানে এই নয় যে আমি ভগবানকে দর্শন করতে পারবো। দীক্ষা নিচ্ছি, শিক্ষা গ্রহণ করছি, সাধনা করছি, ভজনা করছি, এগুলো হচ্ছে মন্দিরে ঢোকার এন্ট্রি। অর্থাৎ মহামায়ার বন্ধন থেকে আমরা নিজেকে মুক্ত করতে পারবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ভগবানকে দর্শন করতে পারবো। তো ভগবানকে কে দর্শন করতে পারবে? যে ভগবানের কৃপা লাভ করেছে। যদি পূজারী কৃপা করে পর্দাটা খুলে দেয় তাহলে ভগবান দর্শন হয়ে যাবে। তো সেই কারণে ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে সেবা করতে হবে। সেই জন্য বলে গুরু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা। গুরু এবং বৈষ্ণব কৃপা হলে যে যোগমায়ার যে পর্দাটা সেটা খুলে যাবে। নিজের ভজনের দ্বারা সেটা হবে না। নিজের ভজনের দ্বারা ম্যাক্সিমাম কি হতে পারে? মন্দিরে প্রবেশ হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? সেই কারণে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমাদের চেষ্টা এবং ভগবানের কৃপা দুটো যখন মিলিত হবে তখন আমরা ভগবানকে লাভ করব। তখন কখন পর্দাটা খুলবে, কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরও আমাদেরকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো অনেকে বলে কৃপা দরকার, কৃপা পেলেই তো পর্দা খুলে যাবে, যোগমায়ার পর্দা উন্মোচিত হবে। তো কৃপাটা কি করে পাবো? কেউ কৃপা পাচ্ছে, কেউ কৃপা পাচ্ছে না, এটা কেন হচ্ছে? ভগবান তো সমদর্শী। যেন ভগবান কৃপা সরাসরি দেন না, ভগবান তার শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যম দিয়ে কৃপাকে এই জগতে বিতরণ করে। তো কে কৃপা পাবে? বলা হচ্ছে যে হচ্ছে ঐকান্তিক ভক্ত। ইংরেজিতে বলে সিনসিয়ার ভক্ত। ঐকান্তিক, একান্ত ভাবে যে ভগবানের সেবা করবে, ঐকান্তিক ভাবে যে ভগবানের সেবা করবে, সে ভক্ত ভগবানের কৃপা লাভ করবে। তখন কি ঐকান্তিক ভক্ত? আমি বলবো আমি ঐকান্তিক খুব, আমি কেন কৃপা পাচ্ছি না? ঐকান্তিকতা মানে কি? ঐকান্তিকতা মানে হচ্ছে যে ভগবানের সেবায় 24 ঘন্টা নিয়োজিত রয়েছে, সে ভক্ত হচ্ছে ঐকান্তিক ভক্ত। যশোদা মার উদাহরণ আমি সবসময় দিই। যশোদা মা কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য প্রচেষ্টা কখন শুরু করেছিল? ভোরবেলা, মঙ্গল আরতির সময়।
তাই ভগবানের কৃপা লাভ করতে গেলে মঙ্গল আরতি আসতে হবে। ওই সময় ঘুমিয়ে থাকলে ভগবানের কৃপা লাভ করা যাবে না। জীব জাগো, এটা এক ধরনের জেগে ওঠা, তাই তো? আর কখন কৃষ্ণকে বাঁধতে পেরেছিল যশোদা মা? সন্ধেবেলা। সন্ধ্যা আরতিও আসা দরকার আছে মনে হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে সারা দিন ব্যস্ত ছিলেন। এই না 1 ঘন্টা সেবা করলাম, 2 ঘন্টা সেবা করলাম। একবার আমি গুরু মাঝের কাছে গেছি যে জিজ্ঞেস করতে যে ব্রহ্মচারীদের ক ঘন্টা সেবা করা দরকার। শুনেই হচ্ছে অবাক হয়েছে, ক ঘন্টা? 24 ঘন্টা সেবায় যুক্ত থাকতে হবে। তারপরে প্রভুপাদের একটা উক্তি শুনলাম, প্রভুপাদ বলছে ব্রহ্মচারীদেরকে, ব্রহ্মচারীদের প্রতিদিন 36 ঘন্টা সেবা করা দরকার। এটা শুনে তো ব্রহ্মচারীদের মাথা খারাপ। তারা বলছে প্রভুপাদ দিনে তো মাত্র 24 ঘন্টা, 36 ঘন্টা কি করে সেবা হবে? বলছে কোনোভাবে ম্যানেজ করে নিও। অর্থাৎ সব সময় আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হবে ভগবানের সেবায়। ফাঁকা হলেই মায়া ধরবে। তো মায়া থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে সব সময় ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। আর যারা সব সময় ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবে তারা অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভ করবে। জানি না এই কাহিনীটা বলেছি, কতদিন লাগবে? এই কাহিনীটা বলেছি, এটা গ্রামের লোকের কাহিনী না মনে হয়। একটা ব্যক্তি ছিল, অনেকে বলে না কতদিন লাগবে। পরীক্ষিত মহারাজের 7 দিন লাগলো, খট্টাকো মহারাজের 1 মুহূর্তে হয়ে গেল, অনেকের বছর বছর লেগে যাচ্ছে তাও হচ্ছে না, অনেকের কত জন্ম কেটে যাচ্ছে তাও হচ্ছে না। আমরা ভাবছি যে কতদিন তো হয়ে গেল, কিছু হচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে না, এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি বোঝা যাচ্ছে না। তো সেই কারণে আমি এই কাহিনীটা বলি যে কবে ভগবানকে আমরা লাভ করব সেটা এই কাহিনীর মাধ্যম দিয়ে বোঝা যাবে। তো একটা গ্রামে একটা লোক ছিল, সে কখনো গ্রামের বাইরে যায়নি। একটা কাজ পড়েছে, তাকে গ্রামের বাইরে যেতে হবে। তো কিভাবে যাবে? ট্রেনে করে যাবে। তো এখন ট্রেন স্টেশনটা কোথায় সেটাও জানে না, আর ট্রেন স্টেশনে যেতে কতক্ষণ লাগে সেটাও জানে না। তো বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে, রাস্তায় হাঁটছে। তো রাস্তায় একটা চাষি চাষ করছিল। তো সেই চাষিকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কি বলতে পারেন এখান থেকে স্টেশন যেতে কতক্ষণ লাগবে? চাষি কোনো উত্তর দেয় না। আরও জোরে জিজ্ঞেস করেছে, তাও উত্তর দিচ্ছে না। আরও জোরে জিজ্ঞেস করেছে, তাও কোনো উত্তর নেই। তখন সে ভাবছে মনে হয় কোনো গন্ডগোল আছে। চাষির হয়তো শুনতে কোনো গন্ডগোল হচ্ছে, নইলে মাথাতে কোনো গন্ডগোল আছে। আর আমি যদি এর সঙ্গে থাকি তাহলে আমার ট্রেনটা মিস হয়ে যেতে পারে। তখন কি করেছে? দৌড়াতে শুরু করেছে যাতে ট্রেন মিস না হয়ে যায়। যখন দৌড়াচ্ছে তখন চাষিটা উচ্চস্বরে বলছে, আপনার স্টেশনে পৌঁছতে 15 মিনিট লাগবে। তখন সেই ব্যক্তি বলছে, এতক্ষণ আমি চিৎকার করে করে আমার গলাটা মনে হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেল, কোনো উত্তর দিলেন না। আর যখন আমি দৌড়াচ্ছি তখন বলছেন 15 মিনিট লাগবে, তখন কেন উত্তর দিলেন না? তখন চাষিটা বললেন যে যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন আপনার স্পিডটা আমার জানা ছিল না। এই স্পিডে যদি দৌড়ান তাহলে 15 মিনিট লাগবে। তা আমরা কখন পৌঁছাবো ভগবত ধামে? কেমন স্পিডে গাড়িটা চলছে। যদি গরুর গাড়ি হয় দেরি লাগবে, সাইকেল হলে আরেকটু হয়তো তাড়াতাড়ি যাব, মোটর সাইকেল হলে আরেকটু বেশি, আর বৈকুণ্ঠ এয়ারলাইন এসে গেলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাব। এখন কিভাবে পৌঁছাবো আমরা? বৈকুণ্ঠ এয়ারলাইন কখন আসবে? বিষ্ণুদূতেরা অজামিলের কাছে এসেছিল না হরিদ্বারে, শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা পড়েছি, এটা প্রমাণ যে বিষ্ণুদূতেরা নিতে আসবে আমাদেরকে, যদি অজামিলের মতো সিদ্ধি লাভ হয়। তো কে এই বিষ্ণুদূতের রথে চড়তে পারবে? যে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছে তিনি, যে সেই স্তরে তারা যখন পৌঁছে যাবে তখন সেই রথে তারা বসতে পারবে তৎক্ষণাৎ। আর সেই রথে বসলে কতক্ষণ টাইম লাগবে? তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাবে, টাইমই লাগবে না বলছে। এত দ্রুতবাহী সেই বিমান বৈকুণ্ঠে চলে যাবে।
তো সেই কারণে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। মহাপ্রভু বলছেন প্রেমাপমার্থ মহান, তো কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে। তো কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে গেলে আমাদেরকে ভক্তির বিভিন্ন স্তর, আদর শ্রদ্ধা তথা সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, তারপরে প্রেম। তো বলা হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তি পর্যন্ত বলা হচ্ছে নিউট্রাল গিয়ার। গাড়িতে আছে না নিউট্রাল গিয়ার, যারা গাড়ি চালান। তারপরে নিষ্ঠা ভক্তি মানে হচ্ছে ফার্স্ট গিয়ার, রুচি মানে হচ্ছে সেকেন্ড গিয়ার, আসক্তি মানে হচ্ছে থার্ড গিয়ার, ভাবভক্তি ফোর্থ গিয়ার, আর প্রেম ভক্তি ফিফথ গিয়ার, টপ গিয়ারে তখন গাড়ি চলবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবত ধামে আমরা পৌঁছে যাব। সেই কারণে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। আজকে হচ্ছে অত্যন্ত শুভ দিন। একজন মহাপ্রভুর পার্ষদ, মহান পার্ষদ শ্যামানন্দ প্রভুর শুভ তিরোভাব তিথি। তো ওনার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অত্যন্ত দরকার। তো শ্যামানন্দ প্রভু তিনি উড়িষ্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। বলা হচ্ছে শ্যামানন্দ প্রভু, তারপরে নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য, তিন ঠাকুর বলা হচ্ছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে এই তিন ঠাকুর এই জগতে আবির্ভূত হয়ে মহাপ্রভুর বাণীকে ব্যাপক আকারে বাংলা এবং উড়িষ্যাতে প্রচার করেছিলেন। তো শ্যামানন্দ প্রভু হচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ছোটবেলা থেকেই গৌরনিতায়ের কথা শ্রবণ করে গৌরনিতায়ের জন্য অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু গৌরনিতায় তো অপ্রকট হয়ে গেছে। তো মহাপ্রভুর প্রতি এই আসক্তি দেখে ওনার বাবা ভাবছেন যে তাকে সদ্গুরুর চরণে সমর্পণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তখন শ্যামানন্দ প্রভু, তার নাম ছিল দুঃখী। কেন দুঃখী? কারণ তার বাবা তাকে এই নাম দিয়েছিলেন কারণ তার আগে অনেক পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই কারণে এই নাম দিয়েছে যাতে নাম শুনে যমরাজ তাকে না নিয়ে যায়। সে তার নাম দিয়েছে দুঃখী। দুঃখী সবসময় সুখী ছিল, কিন্তু নামটা দুঃখী। ছোটবেলা থেকেই ভগবানের প্রতি আসক্ত, সমস্ত শাস্ত্র রপ্ত করেছে, দিব্য পুরুষ, ভবিষ্যৎবাণীও ছিল তিনি একজন মহা পুরুষে পরিণত হবেন। তো তিনি বললেন আমি হৃদয় চৈতন্য প্রভুকে আমার গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছি। দেখেইনি তার আগে। হৃদয় চৈতন্য প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য, থাকে কোথায়? এই গৌর দেশে, এই নবদ্বীপ মণ্ডলের কাছাকাছি, সেটা হচ্ছে অম্বিকা কালনা। তো সেখানে চলে এসেছে, তো সেখানে এসে দীক্ষা নিয়েছে। তো দীক্ষা যখন নিয়েছে তখন হৃদয় চৈতন্য তার নাম দিয়েছে কৃষ্ণদাস। দুঃখী কৃষ্ণদাস হয়ে গেলেন, দুঃখী হয়ে গেলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। তারপরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু বললেন যে তুমি জীব গোস্বামীর কাছে গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করো। কারণ হৃদয় চৈতন্য প্রভু জানেন ভবিষ্যতে আমাদের এই সুখী না দুঃখী কৃষ্ণদাস ব্যাপকভাবে মহাপ্রভুর বাণীকে প্রচার করবে, তিনি জানেন। তো প্রচার করার আগে ট্রেনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন, এই জন্য ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলতেন বিচার আচার তারপরে প্রচার। নানা শাস্ত্র বিচার অনৈক নিপুণ। শাস্ত্রে যদি আমরা নিপুণ না হই তাহলে কি করে প্রচার করব? ভাবুকতার দ্বারা প্রচার হবে না। তো প্রচার করতে গেলে শাস্ত্র পড়তে হবে। তো কার কাছে শাস্ত্র পড়বে? ছিল জীব গোস্বামীর কাছে, বৃন্দাবনে। তো সেখানে পৌঁছে গেছে। জীব গোস্বামী খুব খুশি হয়েছেন, তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পড়াশোনা খুব ভালো চলছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন খুব ভালো হচ্ছে। তার সঙ্গে দুইজন আরও ছাত্র জয়েন করেছে জীব গোস্বামীর কাছে, কে? নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য। ভাবা যায় তিনজন একসঙ্গে পড়ছে, যেমন ছাত্র আর তেমনি শিক্ষক। জীব গোস্বামীর মতো শিক্ষক প্রভুপাদ বলছেন এর আগে কেউ হয়নি, এর পরেও কেউ হবে না। জীব গোস্বামীর যে পাণ্ডিত্য, বিদগ্ধ পণ্ডিত। রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামিত সিন্ধু এডিটিং করছেন কে? জীব গোস্বামী, বিদগ্ধ পণ্ডিত। তো তার কাছে
পড়াশোনা করছেন সবাই এই তিনজন, কিন্তু কৃষ্ণদাসের মনের ইচ্ছা কিছু সেবা করবে। কারণ সেবা না করি জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় না। শাস্ত্র জ্ঞান অধ্যয়ন হলো, শাস্ত্র জ্ঞান লাভ হলো, কিন্তু যদি ঠিকভাবে সেবা না করি তাহলে কোনো উপলব্ধি আসবে না। তাই কৃষ্ণদাস বলেন আমি কিছু সেবা করতে চাই। তো যুব গোস্বামী বললেন সেবা কুঞ্জে তুমি ঝাড়ু দাও। তো ঝাড়ু দেওয়ার সেবাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। তাই আমাদের ইস্কনেও নিভক্ত প্রোগ্রামে ঝাড়ু দিতেই হবে। ছিল প্রভুপাদ নিয়ম করে গেছেন ঝাড়ু না দিলে কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যাবে না। মহাপ্রভুর কৃপা কে লাভ করবে? যে ঝাড়ু দেবে। প্রতাপরুদ্র মহারাজ তিনি মহান রাজা, ভগবানের ভক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাপ্রভু কৃপা করছেন না, রাজ সিংহাসনে বসে আছে বলতে। কখন কৃপা হলো? যখন রাজ সিংহাসন ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাই মহাপ্রভুর কৃপা পেতে গেলে রাস্তায় নামতে হবে। রাস্তায় গ্রন্থ প্রচার, রাস্তায় হরিনাম প্রচার এবং রাস্তায় প্রসাদ বিতরণ, এই তিনটে প্রচার যখন আমরা করব তখন মহাপ্রভুর কৃপা আমরা লাভ করব। কিন্তু ঝাড়ুটা একটা বিশেষ সেবা, ঝাড়ু দেওয়াটা। যখন প্রতাপরুদ্র মহারাজ ঝাড়ু দিচ্ছেন তখন সেটা দেখে মহাপ্রভুর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। মহাপ্রভু ভাবলেন এনাকে, এই প্রতাপরুদ্র মহারাজকে অবশ্যই আমাকে কৃপা করতে হবে। তখন কি হলো? মহাপ্রভু নাচছেন, আপনারা জানেন, কিছুদিন পরে রথযাত্রা উৎসব। তো 7টা দলে মহাপ্রভু ভাগ করেছেন। জগন্নাথের সামনে 4টে, দুই দিকে 2টো, আর পেছনে একটা, 7টি দল। কীর্তন হচ্ছে, উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন চলছে, মহাপ্রভু নৃত্য করছে। আর প্রত্যেকটা দলের ভক্তরা ভাবছে মহাপ্রভু আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। কি করে সম্ভব? কারণ মহাপ্রভু নিজেকে সাত্রী রূপে বিস্তার করেছেন। এটা কে দেখতে পাচ্ছে? অদ্যপি সে লীলা করে গৌর রায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। কে দেখতে পাচ্ছে? প্রতাপরুদ্র মহারাজ, যাকে দর্শন দিতে চাইলেন না, বলছে রাজ দর্শন 20 পানের সমান। সেই 20 পানের সমান রাজাকে এখন বিশেষ কৃপা করছেন চৈতন্য মহাপ্রভু, তার বিভূতি প্রকাশ করছেন। কেন? ঝাড়ু দিচ্ছেন। তো শ্যামানন্দ প্রভু না, কৃষ্ণদাস, এখনো শ্যামানন্দ হননি। কৃষ্ণদাস, সুখী কৃষ্ণদাস নয়, দুঃখী কৃষ্ণদাস, তিনি ঝাড়ু দিচ্ছেন সেবা কুঞ্জে। আর তার সেবাতে জীব গোস্বামী খুব সন্তুষ্ট। আর সেই সন্তুষ্টির কারণে রাধাকৃষ্ণও খুব সন্তুষ্ট। তো রাধারানী ভাবলেন এই কৃষ্ণদাসকে আমি কৃপা প্রদর্শন করব। চিন্তা করুন, গুরু কৃপা হলে কি না হয়। আর গুরু কৃপা কিভাবে লাভ হবে? যখন আমরা গুরুর নগণ্য সেবা করব, রাজ সেবা নয়, নগণ্য সেবা। নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি কি করলেন? লোকনাথ গোস্বামীর, তিনি যখন সকালবেলায় মলমূত্র ত্যাগ করতেন, সেটাকে যখন পরিষ্কার করলেন, সেই সেবা দেখে লোকনাথ গোস্বামীর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল এবং তিনি নরোত্তম দাস ঠাকুরকে কৃপা করলেন। ঠিক একইভাবে শ্যামানন্দ প্রভু, ওই কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ প্রভু পরে যিনি হবেন, তার সেবাতে যুব গোস্বামী খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সেই কারণে রাধারানী ওনাকে কৃপা করতে চান। কি কৃপা সেটা আজকে এক্ষুনি আলোচনা করব, টাইম শেষ হয়ে আসছে। তো যখন ঝাড়ু দিচ্ছে তখন দেখছে এটা নূপুর, অপূর্ব একটি নূপুর, চরণের নূপুর। তো সঙ্গে সঙ্গে বেঁধেছে, কাপড়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তো সকালবেলায় রাধারানী বলছে আমার বাম পায়ের নূপুরটা কোথায় গেল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বলছে আমি যখন মনে হয় রাত্রেবেলায় নৃত্য করছিলাম, মনে হচ্ছে ওইখানে আমার পড়ে গেছে। বিশাখা তুমি গিয়ে নিয়ে আসো। তো বিশাখা দেবী খুঁজছেন, বিশাখা সখী খুঁজছে দেখছে ওখানে কে ঝাড়ু দিচ্ছে? কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি একটা নূপুর পেয়েছেন? তো বিশাখা দেবীর সৌন্দর্য দেখে তার কি উত্তর দিতে পারছে না। অপূর্ব সেই সৌন্দর্য বিশাখা দেবীর। বলছে কোথাকার ইনি? দিব্য সেই সৌন্দর্য। বলছে হ্যাঁ পেয়েছি, কিন্তু এটা কার?
জিজ্ঞেস করছে আপনি কে? বলছেন আমি পাশেই থাকি, একজন পাশের গ্রামেই থাকি। বলছে এটা কি আপনার নূপুর? বলছে না, আমার বন্ধুর নূপুর। আমাদের বাড়িতে নতুন বিবাহিতা নারী এসেছে, সেই তার নূপুর। বলছে সে কি করে এখানে ফেলে গেল? না, এখানে ফুল তুলতে এসেছিল, পড়ে গেছে। সত্যি কথা বলছে না। বলছে না না, এটা যেহেতু আপনার না, আমি এই নূপুর আপনাকে দেব না। যার নূপুর তাকে আসতে বলুন। তখন বুঝে গেছে, কৃষ্ণদাস বুঝে গেছে যে এটা কার নূপুর। তখন বলছে ঠিক আছে। তখন রাধারানীকে গিয়ে বলেছে, তো রাধারানী এসেছেন, তো রাধারানীকে দূর থেকে দর্শন করছে। আর বিশাখা দেবী বলছে যে এনার নূপুর, এনাকে দিয়ে দিন। তো রাধারানীর রূপ দর্শন করে অচেতন হয়ে পড়ে গেছে। এত সুন্দর রূপ। তারপরে দেখছে যে রাধাকুণ্ড সেখানে প্রকটিত হয়ে গেছে। আর রাধাকুণ্ডে স্নান করতে বলছে। তো রাধাকুণ্ডে যখন স্নান করেছে, তারপরে যখন রাধাকুণ্ড থেকে উঠেছে, তখন আর পুরুষ শরীর নাই, নারীর শরীর লাভ করেছে, গোপী দেহ লাভ হয়ে গেছে। তখন তাকে নিয়ে গেছে রাধারানীর কাছে। তো রাধারানী বলছে আমি তোমাকে একটা কৃপা করতে চাই। তো কি কৃপা? সেই নূপুরটা নিয়ে কুমকুম দিয়ে তার কপালে তিলক করে দিয়েছে। বলছে আজ থেকে তোমার নাম হচ্ছে শ্যামানন্দ, আর এই তিলক তোমার সারা জীবন থাকবে। তারপরে সেটা কি, এই যে সমস্ত লীলা হচ্ছে, এটা কোথায় লীলাটা হচ্ছে? সিদ্ধ শরীরের লীলাটা হচ্ছে, বাহ্য লোকের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারপরে যখন তিলক পেয়েছে, নাম পেয়েছে, তারপরে রাধারানী এবং অন্যান্য সখীরা অপ্রকট হয়ে গেছে। তখন সুখী কৃষ্ণদাস আবার তার সেই শরীরে ফিরে এসেছে। তখন দেখছে আরে আমি তো আবার সেই, আর পুরনো সেই স্মৃতি তার মনে আসছে এবং অঝরে কান্না করছে এবং রাধারানীর গুণকীর্তন করছে। কিন্তু সব কিছু চলে গেলেও তিলকটা থেকে গেছে। তো সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। জীব গোস্বামী যখন শুনেছেন এরকম অবস্থা, খুব আনন্দ পেয়েছে। শিষ্যের কি ভাগ্য, আমার সেই ভাগ্য হলো না। রাধারানী স্বয়ং দীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। এরকম কিরকম ব্যাপার? সহজ ব্যাপার? রাধারানী স্বয়ং এসে কৃষ্ণদাসকে দীক্ষা দিলেন এবং তার নামটাও দিলেন শ্যামানন্দ। সেই শ্যামানন্দ প্রভু, তিনি অসীম কৃপা লাভ করেছেন এবং ব্যাপক আকারে তিনি ওড়িশাতে প্রচার করেছেন। এবং তিন প্রভুর যে প্রচার, শ্যামানন্দ প্রভু হচ্ছে অন্যতম। এবং আজকে ওনার শুভ তিরোভাব তিথি। তো আজকে আমরা ওনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেভাবে রাধারানীর কৃপা লাভ করেছেন, গুরু কৃপা লাভ করেছেন, আমরাও যেন সেই সৌভাগ্য একদিন লাভ করতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, শ্যামানন্দ প্রভু তিরোভাব তিথি মহামহোৎসব কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার।